আজকে আমরা লেকচার 20 আমরা শুরু করছি পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট। আসসালামু আলাইকুম एवरीवन। এখন আমরা দেখছি আমরা অলরেডি we have discussed some topic in this chapter. Today we will start from here. What are the appraisal process? What do you understand by that? 5 common mistakes manager can give in personal review. When a manager is a human being, sometimes he or she may do some mistakes, or may be he or she have some fault, he or she has some weakness which will reflect in the appraisal processes. What are they? Waiting for the performance appraiser to give feedback. When you do a performance appraisal, you should not wait for a long period of time, otherwise the appraisal is not workable. What does it mean? If a person is for example, if you are evaluate a person performance appraisal and you give feedback after 1 year, that will not related to the person anymore, because every person is developed every single day. So in the phase of time when you get the appraisal, start the appraisal process, it should be completed within the 1 month. Or if you can wait, if a person can wait for a result for a long period of time, it doesn't have any impact on that person, because already we have forgotten the issue. What is the main problem we have? Maybe we can overcome with the period of time. Okay. Overemphasizing recent performance. Sometimes performance appraisal should be done for a period of time, like 1 year usually. Because a person, if you can emphasize so recent performance, maybe in this recent performance, some person may have some personal problems, some emotional problems, some physical problem, it may happen. So that recent performance of that person will not be up to the mark because of some obstacles. But for example, if a person is go through a love and dear one is died recently, if the person performance appraisal is done with that recent period of time, it will not up to the mark. So it should be long period of time, because in everybody life there is an ups down. As a human being, we are not giving constantly same performance for a long period of time. If there is some emotional obstacles come in our life, some emotional anxiety, some physical illnesses come through, we are going through, that performance level will not the same as we are supposed to give. So if you can emphasize in the fully recent performance, it will be deprive the person. Being too positive or too negative. Sometimes manage as a human being, we are too positive to some people, sometimes we are too negative to some people, because we have some perception that people will be good and that people will be bad. Well, maybe I have some good or bad experience with someone, so that will hamper our performance appraisal process. Being critical without being constructive. Sometimes it is in our mind, we are very much critical in our mind. We will find out the fault within everyone. We didn't do the constructive criticism. What is the difference between the critical and constructive criticism? Constructive criticism is the main intention to improve the person's performance. I will inform you your flaws. It doesn't mean that I don't like you. I like you very much, but I want to, but you will overcome these flaws and you will be better in your performance. That is the constructive criticism. And some is the critically, jai kore amar bhal lagteche na, ami sarakkhoni I can find the faults among the person. It is my mindset that keo bhalo na, oneke critically খুবই বলছে না, এটা তো স্ট্যান্ডার্ডে আসবে, he never do the he reach my standard level, because he doesn't have this quality. That type of critical thinking in mind sometimes critiques the person so badly. Then talking, not listening. Only he can talk. Don't listen the other part. For example, when you start working with the process, it may maybe face some problem. Maybe he or she has some lacking of resources, so that he cannot complete the task properly. If you can't listen to the other part, you just give the judgment that why didn't you do that this way, that way, it will not happen. Appraisal method. 3 appraisal method: absolute method, then
relative standard, and achieve outcome. What is the absolute method? For the word absolute, what does it mean? The standard is absolutely determined, that you need to have this standard. If one person can achieve that, it will be the standard. The standard is set by the appraiser mind, that is the standard. Whether one person or 2 person will achieve it, I don't mind, but this is the standard. And relatively standard, they compare the performance with each other. That for example, now I go into a developing country, they have an education system, they have some problem with their education system, there doesn't have scope for training and development, there isn't up to the mark like that, they doesn't have the scope like the developed country have. So the performance of the developing countries will not as the developed country. So they do a relatively performance appraisal comparison, that 1 to 5 is they make that this 5 is the best in their work, so we can compare other with them. Because of the same environment, these five people are paid and they are doing very well, why don't we compare with the others? Okay? And achieve outcome management is give some objective to the employee, and the employee, what objective they will have achieved for this period of time, they will measure the performance on the basis of that. Absolute standard. Employee performance is measured against established standard. Established standard means which is the established standard of the company, it will be the standard. I will not compromise with my standard. For example, that's why it is said that there should be more than one process is used for the performance appraisal process. If you are going for the absolute standard, you should take the relative standard also. If you can go for the relative standard, you should go for the absolute standard together or the achieved standard. At least you should take 2 for measure the performance of the employees. Evaluation is independent of any other. Evaluation is employee. This is the standard. I will evaluate particular employee on the basis of that. Absolute standard. Critical incidence appraisal. Based on the key behavior, any codes illustrate effective or ineffective of job performance. They say that this is the effective behavior of this performance and this is the ineffective behavior. If you can go through the experience of the some 5-star hotel, if you want to get the standard, that if you are operating in Bangladesh, but there has an absolute standard, there has some specific effective behavior. It should be like that, and ineffective behavior is like the airlines company. In case of the international airlines company, if someone is come from wherever it is come from, whether my operation is doing, but I have the standard. Emirates crew are behaving same way. They have the absolute standard. If you can pass that, you can be my crew. Otherwise, you are out. That is my standard, absolute standard. Set standard. So individual are compared with that set standard. Checklist appraisal check of behavior, then apply to them. Check kora je behavior er sathe jacche na. They just check whether your behavior goes with the checklist or not. Graphic rating scale, appraisal rate employee on the number of job related factor, avoid abstract category. So summary করে না। ওরা কি করে কয়টা হলো, হ্যাঁ? appraisal rate employee নাম্বার জিরো নিয়ে দিলেন। আপনি ধরুন 10টা থেকে 8টা করলেন, 80% স্কোর করলেন, 10টা থেকে 7টা করলেন, 70%. They have calculated the number on that way. They don't have to give you the summary. The person is good, that summary করে না আপনার। They just seeing the numerical value. Fourth choice appraisal. Appraisal founder says the statement that appears to be equally favorable, then choose this statement best describe the employees. Fourth choice appraisal থাকে যে কোনটার সাথে যাচ্ছে ওটা সে দিয়ে দিচ্ছে। Behaviorally anchored rating scales. Appraisal rate employee on 4 factors that are defined by behavioral description illustrating various dimensions along each rating scale. প্রত্যেকটা rating scale এর সাথে appraisal rates employees on factors that are defined by behavioral description. Behavioral description টা করে illustrate various dimension along with each rating scale. প্রত্যেকটা rating scale এর সাথে সেটা dimensionটাকে illustrate করে দেয়। এখন আসি relative standard. Relative standard I already discussed before. They have compare
each other. The person who are doing well with the, for suppose I have to do a performance appraisal of 100 people. These 100 people, who are the 5 people who are doing best? We compare with that people with the other because they are came from the same environment, same background. If they can do that way, the other should be do like that. Group order ranking. Employees are placed in a classified reflecting their relative performance, such as top 1 to 5th. Top 1 থেকে 5th. এটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে রিলেটিভলি যে 5 জন আছে এদের সাথে বাকি 100 জনকে বাকি 95 জনকে কম্পেয়ার করব। ইন্ডিভিজুয়াল র্যাঙ্কিং, এমপ্লয়ি র্যাঙ্ক ফ্রম হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট, হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্ট আমি র্যাঙ্ক করে দিচ্ছি। প্রথম জনের সাথে গেছে, কেউ দ্বিতীয় জনের সাথে গেছে, এই 5 ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দিলাম, 1 2 3 4 5। Peer comparison. Each individual compare every other. Final ranking is based on number of time individual preferred number of in a pair. Pair এর মধ্যে কেউ আছে দেখেছে যে 5 জন, তাহলে ভাই কি রিলেটিভ অ্যাপ্রেজারের একটা সুবিধা কি থাকে, আপনি 5টা ভাগে ভাগ করে ফেলেন। যে 1 নাম্বার আছে তারা এক ধরনের, তাদেরকে ওই ট্রেনিংগুলো দিতে হয় না। যারা সেকেন্ড তাদেরকে কিছু দিলেন, থার্ডদের জন্য একটা, ফোর্থদের জন্য একটা, ফিফথদের জন্য একটা ভাগ করে দিলেন, সবাইকে আস্তে আস্তে করে আপনি ইমপ্রুভ করে ফেললেন। আমি একই টাইপের ট্রেনিং কিন্তু সবাইকে দিচ্ছি, কারো বেশি লাগছে কারো কম লাগছে, আমি আস্তে করে স্ট্যান্ডার্ডটা নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি যদি অ্যাবসলিউট ধরে রাখি সামনে, আই ক্যানট ফাইন্ড দ্য পিপল হু আর ইন অ্যাবসলিউট স্ট্যান্ডার্ডে। মাঝে মাঝে আপনি নতুন জায়গায় গেলে এরকম খুঁজে পাবেন না, কারণ এই এনভায়রনমেন্ট ওরা আগে পায়নি। Achieve outcome. Management by objective. Management will provide some objectives to its employees which the employees need to fulfill for achieving their appraisal goal. Include mutual objective settings, evaluation based on the attainment of specific objective. Individual achievement is dependent on how much objective he or she are achieving for a period of time. From overall objective translated into the specific objective, division, department, and individual level. The objective management has provided. First, the management has decided that this is my management by objective. They have broken down into department, division, then department, then individual level, so that the individual can know what work I need to do, what is the main focus I have to do. This is sometimes from the MBO from MBO we have created the KPI of the individual, key performance indicator. What that individual person need to do for achieve their KPI. Achieve outcome. Common element in MBO program are goal specific, participation in decision making, a specific time period, a performance feedback. A regular basis performance feedback is provided. Effectively increase employee performance, organization productivity, especially when our goal difficult enough to require stretching. Effective increase employee performance and organization productivity, especially when goals are difficult enough to require stretching. Stretching মানে টানা যাচ্ছে না, টেনে বড় করা যাবে না, যা আছে তাই ওইটা হচ্ছে কি করছে। when goals are difficult enough, যখন গোলটা ডিফিকাল্ট এটাকে আমি একটু স্ট্রেচ করবো, বড় করবো, যাতে করে সে অ্যাচিভ করতে পারে, একটু টাইম পিরিয়ড একটু কিছু অল্টারনেশন এনে দিলাম। Factor that can restore appraisal, নষ্ট করতে পারে কি কি ফ্যাক্টরগুলো দেখেন। inappropriate substitute, leniency error, halo error, similarity error, central tendency and inflationary pressure. leniency error টা আমি কি বলছি দেখেন, each evaluator has his own value system. Some evaluate high leniency, other has low. অনেকের আছে টেন্ডেন্সি আছে, আবার একদম পার্সন টু পার্সন এটা ভ্যারি করে। যেমন অনেকে খুব ভালো স্কোর দেয় তাকে, কারণ হচ্ছে খুব পজিটিভ মাইন্ডেড, অনেক হচ্ছে খুব লো গ্রেড করে। দেখা যাচ্ছে যে ও লাইফে অনেক অবস্টেকেল বা অনেক প্রবলেম বা অনেক কিছু ফেস করে তাকে তার স্কোরটা হচ্ছে, সে নিজেই সবসময় এভুলেট হয়েছে লোলি, তখন ওর মধ্যে এটা হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি মার্কিং আমি কেন দেবো। এটা বলা হচ্ছে গিয়ে যে লো নেগেটিভ লিনেন্সি, মানে ওর স্কোর দেওয়ার প্রবণতাটাই কম, যে সে মনে করছে আমি যেহেতু পাই নাই, তার আর আমি যেহেতু অনেক কষ্ট করে এটা অ্যাচিভ করছি, ওদেরকে এত সোজাসুজিভাবে দিয়ে দেবে, এটা হতে পারে না। আরেকের থেকে যে হাই খুব পজিটিভ মাইন্ডেড থাকে, তখন ওইটা তারা এভাবে করতে থাকে। হ্যালো ইরোর,
Evaluator lays an assessment of an individual on trade, influence evaluation on the trade. Evaluator assessment of individual on trade, influence evaluator on all trades. ট্রেড ইনফ্লুয়েন্স এটা কি বলছেন? এটা বলতে দেন ট্রেডস হচ্ছে কি আপনার একটা গুণ। দেখা যাচ্ছে একটা পার্সন, একটা মানুষের একটা ট্রেডস দিয়ে খুব ইমপ্রেস হয়ে বসে আছে কারো একজনে, আমার সাথে যখন কারো একজনের ইন্টারাকশন অ্যাজ এ এভালুয়েটর আমি খুব ইমপ্রেস হয়ে গেলাম, তখন আমি ওই সব ট্রেডকে ভালো বলতে থাকি। কারণ ওই যে আমার সাথে তার একটা পর্যায়ে তার একটা গুণ আমার খুব পছন্দ বা ভালো লেগে গেছে, ওর মধ্যে আমি আর খারাপ কিছু, তখন ধর সব কিছুকে ট্রেডস মানে হচ্ছে গুণ, আমি সব ট্রেডকেই ভালো মতো দেখছি। কিন্তু আমি তখন ঠিক মতো হ্যালো ইফেক্ট। আবার দেখা যাচ্ছে অনেকের সাথে আমার একটা খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে, খুব বাজে একটা তার একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে, তার সাথে আমার কোনো কিছু দেখে মনে হয়েছে যে তার এই জিনিসটা খুব একটা ভালো না, কারণ সে যতই ভালো কাজ করুক তার কোনো ভালোই আমার আর ভালো লাগছে না, তাকে আমি ওইভাবেই এভ্যালুয়েট করছি এবং নেগেটিভলি তাকে মার্কিং করছি। এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে, এটাকে বলা হচ্ছে হ্যালো এরর বা হ্যালো এফেক্ট বলে। অনেক সময় আমাদের পার্সোনাল লাইফে এটা হয়, আমাদের কারোর সাথে যদি কারো প্রথমে দেখা যাচ্ছে ইন্টারাকশনের সময় কোনো একটা জিনিস খারাপ লেগে যায়, সেই মানুষটা পরবর্তীতে যতই ভালো কাজ করুক আমাদের আর তাকে ভালো লাগে না, আমি ধরেই নেই তার প্রতি আমার একটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ কিন্তু মাথার মধ্যে কাজ করতেই থাকে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য হ্যালো এরর। কিন্তু আপনি যখন অ্যাপ্রেজাল করতে যাবেন, কারণ একটা ট্রেড দিয়ে তাকে বিচার করা যাবে না। Similarity error, evaluator rates suffer in the same way the evaluator perceive him and herself. নিজে যেভাবে পেয়েছিল ওইভাবে অন্যজনকে করে, আর সে চিন্তা করতে চায় না আমার সাথে যদি খারাপ হয়েছে তা আমি ওদের সাথেও খারাপ করব। Low appraisal motivate. Evaluator may be reluctant to accurate if important reward for the employee depend on the result. অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে evaluatorটা খুব reluctant থাকে, খুবই মারছে ওকে। সহ্য করতে হয়, খুবই রিল্যাক্টেন্ট থাকে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে ওই মানুষটা দেখা যাচ্ছে যে একটা রিওয়ার্ড আমি যদি একটা ভুল মানে আমি যদি একটু ডাউন অ্যাপ্রাইজাল করি সেটা আটকে যাবে, তখন সে ইচ্ছা করে তাকে ভালো অ্যাপ্রাইজাল দিয়ে রিল্যাক্টেন্ট থাকে না থাক পেয়ে যাক, হয়তো তার ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি, সে কিন্তু খুবই পুয়ারলি পারফর্ম করছে, এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং, সব কিছু হচ্ছে, কিন্তু সে তারপর এটা করছে না কারণ কি সে বলছে যে মানে আমি যদি এটা করি তাহলে তার অনেক বিপদ হয়ে যাবে, কিন্তু সে আসলে ওই এক কিছু মানুষ আছে যে নিজের কিছু প্রবলেম থাকে ওগুলোকে বারবার সেলফ থেকে পারফরমেন্সের কোনো ইমপ্রুভ করে না, কিন্তু আরেক পাশে যে মানুষ আছে সে এই জিনিসটা অফ করতে চায় না, তাহলে তার চাকরি শেষের মধ্যে চলে আসবে, তার ফ্যামিলি সাফার করবে, অনেকগুলো প্রবলেম সে নিয়ে আসছে সে, তখন এটা আমরা লো অ্যাপ্রেজাল মোটিভেটর থেকে আমরা ট্রুলি করতে পারি না। Central tendency, the reluctance to use the extreme of rating scale or to educate, distinguish among employees being rated. Central tendency, the reluctance to use extreme rating scale, who be extremely excessive to educate, distinguish among employees being rated. যাতে distinguished হওয়া যায় যে extremely করলাম সবার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, আসলে যে ভালো কাজ করে থাকে, কিন্তু এত করতে গিয়ে হচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক মানুষকে আপনি তখন incrementally যেতে পারছে। Inflationary pressure from the inequality, fear of distribution of low rating leads to a less differentiation among rated employees. তাহলে inflationary pressure থাকে যে আমি যদি লো রেটিং করি একটু লেস ডিফারেন্সিয়েট এবং রেটেড এমপ্লয়ি, যারা রেটেড এমপ্লয়ের সাথে অনেক ডিফারেন্সিয়েশনটা বেড়ে যাবে। Inappropriate substitute for performance, efforts, enthusiasm, appearance, etc. less relevant to some job than other. দেখা যাচ্ছে আমি সব জায়গায় খুঁজতেছি কি এফোর্ট দেখতেছি, এনথুসিয়াজম, অ্যাপিয়ারেন্সটা এক এক জায়গায় এক এক রকম ভ্যারি করে, প্রত্যেক কাজের এফোর্ট ডিফারেন্স, এনথুসিয়াজম ডিফারেন্স এবং বলা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্সটা ডিফারেন্স হবে। এখন আপনি যদি একটা সায়েন্টিস্টকে বলেন কোট টাই পরে বসে করতে, তার অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট না, তার এফোর্ট অন্য জায়গায়, সে ধর রাত্রেবেলায় কাজ করতে তার কমফোর্ট জোনে সে কাজ করে, এবার সে চিন্তা করে, আর এনথুসিয়াজমটা এক একজনের এক একজন। এখন একটা লোক হচ্ছে যদি ক্লারিক্যাল জব থাকে তার মধ্যে কোনো এনথুসিয়াজম থাকবে না, সে ডিসিপ্লিন হবে, ঠিকমতো কাজ করতেছে এইটুকুই। যে ইনোভেটিভ পারসন তার মধ্যে এনথুসিয়াজমটা অন্যরকম কাজ করবে, তো কাকে কোনটা কার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট ওইটা দেখি, তো সবার জন্য গড়পড়তা একই নিয়ম আনলে এটা ভালো অ্যাপ্রাইজাল হয় না। Attribution theory, factors that can distort. Attribution theory বলেছে যে evaluation affected based on whether sample's performance is due to
internal factors that are controlled, external factors that cannot be controlled. বা অ্যাপ্রেজার দুই কারণে নষ্ট হয়, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর। ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালের হাতে, এমপ্লয়ের হাতে, দে ক্যান ইমপ্রুভ। কারণ আপনি কোনো কাজ বুঝছেন না, পারছেন না, ইমপ্রুভ করলেন, আপনি প্রফিসিয়েন্সি বাড়ালেন, আপনি ডিসিপ্লিন হলেন, আপনি এইসব জিনিসগুলো আমরা বাড়াতে পারছি। আর এক্সট্রিম ফ্যাক্টর যেগুলো হচ্ছে বাইরে থেকে আপনাকে করে, যেগুলোতে আপনার হাত নাই, ওগুলো কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে হবে, ওগুলোকে কী করতে হয়, আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হয়, অ্যাডজাস্ট করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি এখন পারফরমেন্স দেন, আপনাদের পিঠা উৎসবে কে কে পার্টিসিপেট করেছেন? কে কে সাকসেসফুল হয়েছে? ও হয়েছে তো। হাসান প্রফিট করছেন? আপনি আপনার কি সমস্যা ছিল? ইন্টারনালি সমস্যা ছিল না এক্সটার্নাল সমস্যা ছিল? বলেন। বোথ ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস, এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর। কেন ইন্টারনাল ফ্যাক্টরসে কি সমস্যা? এক্সপ্লেইন করতে পারবো না। না, বলেন যে এই কারণে মনে হয়েছে যে আপনার এটা হয়নি। ইন্টারনালিতে আমার প্রোডাক্ট বেশি ছিল আর এক্সটার্নালিতে কাস্টমার আসছে, বাট তার মানে আপনার প্রাইস বেশি ছিল। তো এটা একটা এক্সটার্নাল সমস্যা না, দুইটাই ইন্টারনাল সমস্যা। এক হচ্ছে আপনি ডিমান্ড ফোরকাস্ট করতে পারেন না, আপনি এক্সিকিউটিভ ডিমান্ড করছেন যে কারণে আপনার প্রোডাক্ট রয়ে গেছে। সেকেন্ড হচ্ছে ইউ ক্যানট মেক দ্য প্রাইস মোর কম্পিটিটিভ। আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে যারা আসছে তাদের পারচেজিং পাওয়ার কথা। মোস্ট অফ আর ইউর পিয়ার, কাম ফ্রম ইউর পিয়ার স্টুডেন্ট এসছে না? So you know their budget, you know their purchasing power, everything. If you can charge a price which is not their affordable, which is not affordable to them, তাহলে তো ওরা পারচেজ করতে পারবে না। হাসানের যেটা হচ্ছে, হাসানের পিঠাগুলো কিন্তু আপনার যেগুলো হচ্ছে, আপনারগুলো হচ্ছে কি লাক্সারি গুডস ছিল, বুঝছেন? লাক্সারি মানে কি, ইউ নিড টু put that high end ingredients so that make the food tasty, তো আপনার কস্টিংটা বেড়ে গেছে। আর হাসানের হচ্ছে একদম নর্মাল ইনগ্রেডিয়েন্টস করছে, ডিজাইনটা ভালো ছিল, এই জন্য ওটা বিক্রি হয়ে গেছে, এবং উইচ ইজ ইন দেয়ার বাজেট। সবচেয়ে বড় কথা, মেলায় গেছে আমি একটা বাজেটের মধ্যে একটা কিছু কিনে ফেলি। আর এখানে তো এমন না যেটা আমাকে খেতেই হবে। ধরেন ফর এক্সাম্পল, আমি যদি অনেকক্ষণ ধরে হাঙ্গরি থাকি, তখন আমি যাচ্ছি কিছু পাচ্ছি না, তখন আমি দাম দিয়েও জিনিস খেয়ে ফেলি। কিন্তু আপনাদের প্রোগ্রামটাই হয়েছে বিকালবেলা। বিকালবেলা সাধারণত সবাই ফুল থাকে, তার মধ্যে আবার শুক্রবার, বুঝছেন, বাসার থেকে কিন্তু ফুল হয়ে আসছে সব। শুক্রবার দিন মোটামুটি সবার বাসায় খুবই ভালো রান্না টান্না হয়, মানে যেটা এসে মানে মার্কেট যখন অ্যানালাইসিস করবে এভাবে করতে হবে আপনাকে, বুঝছেন, ব্যবসা করতে গেলে। আরেকটা হচ্ছে কি, কিন্তু 10 ব্যাচের একটা মেয়েও তো সেল করেছেন বেকিং আইটেম, ওটাও তো অনেক হাই এন্ডে ছিল। আপনি যেভাবে সার্ভগুলো ছিল, পিঠা ছিল, আপনি যেভাবে বিক্রি করার একটা যে প্রসেস ছিল, অনেক ভালো ছিল। ওটা কিন্তু এক্সপেন্সিভ বিক্রি করতেছি। ম্যাডাম আমি তো যতক্ষণ স্টলে ছিলাম সবাই ম্যাডাম আমার স্টল থেকে এনেছে, স্যারেরা ম্যাডামরা যারা হচ্ছে আমাকে চেনে সবাই আমার স্টলে আসছে। ফেস ভ্যালু পাইছেন না? না, এটা সমস্যা নাই। তো আপনি যখন প্রোডাক্ট আনবেন, তখন হচ্ছে আপনাকে ডিমান্ডটা ফোরকাস্ট করতে হবে যে কত, তারপর কস্টিং করবেন, তাহলে আপনি মানে নেক্সট টাইম আর আপনার লস হবে না। কিন্তু এটা করতে থাকবেন না, হয়তো ব্যবসা করতে পারবেন না। প্রথমবারই যদি লস করলাম বলে ছেড়ে দিলাম তা কিন্তু না। জানেন, আবুল খায়ের গ্রুপের ও তো প্রথমে নারিকেল বেচতে নারিকেলই ডুবে গেছিল, এখন আবুল খায়ের গ্রুপ দাঁড়িয়ে গেছে। প্রত্যেক এন্টারপ্রেনারের লাইফে হচ্ছে গিয়ে ফেলের স্টোরি কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। একটা এন্টারপ্রেনার একটা কোট করতেছিল, একটা মানে ডেলে, আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম মাই ফেলার রেদার দেন আই লার্ন ফ্রম মাই সাকসেস। মানে ও বলছিল ফেলার থেকে বেশি সাকসেস আসবে, কারণ সাকসেস যখন আপনি পেয়ে যান, ওটা কিন্তু আপনি ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইসিস করেন। When I fail, I critically analyze where is my mistake, where is my faults, what I can do to make it better. If I'm just success page, I'm okay, I'm just satisfied with my result, everything. I don't go for this critical analysis. এটা সবার ক্ষেত্রে, এটা আপনার আমার সবার ক্ষেত্রে। এই জন্য বলা হচ্ছে মানুষ ফেলার থেকে বেশি শিখে রেদার দেন সাকসেস থেকে। যে সাকসেস পেয়েছে ও কিন্তু আর কিছু শিখবেই না, কিন্তু আপনি শিখবেন আপনার থেকে। তো নেক্সট টাইম আরো বেটার নিয়ে আসবেন, দেখবেন যে আপনারটা ভালো হচ্ছে। অনলাইনে শুরু করবেন এভরিথিং। If poor performance is attribute to internet control, the judgment harris when it is attribute external control. যখন poor performance ইন্টারনাল কন্ট্রোলের মধ্যে ইন্টারনালি কন্ট্রোল হয়, সেটা ঠিক আছে, ও পারে না, ঠিক আছে। কিন্তু এক্সটার্নালি যদি কাউকে কেউ করে, এটা কিন্তু হ্যারাসমেন্টের পর্যায়ে পড়ে যায়। অনেক সময় এটা আছে, আমি পছন্দ করি না দেখে আপনাকে খারাপ হলো, আপনার পারফরমেন্স ভালো ছিল, সব কিছু ছিল, but I don't like you, that's why I'm giving you less marking.
Factor that can restore at present to create better performance management system, use better behavior-based measure. Behavior-based measure they use current, which are more job-related, elicit more interrelated agreement than traits such as loyalty, friendliness. বলা হচ্ছে যে আপনি যখন করবেন elicit more interrelated agreement, job related দিয়ে করেন, ও খুব লয়াল, ও খুব ফ্রেন্ডলি, ও খুব মিশতে পারে, তাকে রেট করলাম না, এটাও ইম্পর্টেন্ট ফর দিস এভরিথিং, কিন্তু ওর যে জব সেটাকে আসলে সে ভালো মতো ডান করছে। আমরা কিন্তু করতে যাওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে যে আমার প্রতি একটু লয়াল, যে আমার প্রতি একটু ফ্রেন্ডলি, ধর আমার বস, যে বসটা আমার প্রতি একটু ফ্রেন্ডলি, হ্যাঁ তাকে আমি ভালো রেট দিয়ে দিচ্ছি। 360 রেট কিন্তু বসকেও করতে হয়। যে এমপ্লয়িটা আমার প্রতি লয়াল, সার করে আমার চেয়ার দেয়, আমার বাজার করে দেয়, আমি তাকে বেশি দিচ্ছি লয়্যালটির জন্য। কিন্তু ইট শুড নট বি লাইক দ্যাট, শুড বি বেসড অন হিজ জব, বিকজ অর্গানাইজেশন নিডস দ্য ওয়ার্ক ডান। আপনাকে এটা মাথায় রাখবে, ইউ আর ওয়ার্কিং ইন এন অর্গানাইজেশন, ইউ শুড বি বিহেভ লাইক এন অর্গানাইজেশন রিপ্রেজেন্টেটিভ, নট ইউর personal interest will not work on it. Combine absolute and relative standard. Absolute standard tend to be positive. Positive relative standards are performance, there is a little variability. Positive থাকছে, আবার রিলেটিভ হলো হচ্ছে কি অনেক সময় লিটল ভ্যারিয়েটি আসে, একটুর জন্য 1 2 3 4 5 হয়ে যাচ্ছে, লিটল ভ্যারিয়েশন আসছে। Provide ongoing feedback. Expectation, disappointed should be shared with the employee on the frequent basis. কেউ যদি ভালো করে এক্সপেকটেশনও শেয়ার করতে হবে, ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো শেয়ার করতে হবে, এক্সপেকটেশন ফুলফিল হলেও শেয়ার করতে হবে, ফেল হলেও শেয়ার করতে হবে। ধরুন সে খারাপ করছে, তাকে আমি বকা করলাম, তার ভালোগুলো বললাম না, তাহলে তো হবে না। এখন পানিশমেন্ট যেমন যাবে, এখানে শেয়ার করতে হবে, বোথ আর দেয়ার। ফ্যাক্টর দ্যাট ক্যান রেস্টোর অ্যাপ্রেজাল, আর কি কি দেখেন, ইউজ মাল্টিপল রেট, দ্য মোর ইউজ দ্য মোর রিলেটিভলি ভ্যালিড রেজাল্ট। বলা হচ্ছে বেটার ইউজ করার জন্য আপনি মোর ভ্যালিড করার জন্য সবচেয়ে এখন বলা হচ্ছে যে peer evaluation, upward and 360 degree appraisal, মানে আপনার যে ফ্রেন্ডসরা আছে, কলিগরা আছে, তারাও আপনাকে করবে, আপনার বসও আপনাকে করবে, আপনার জুনিয়রও আপনাকে করবে, আপনার এই সাইডে অন্য ডিপার্টমেন্টও করবে। তার মানে কি সবার যে ভালো সে কিন্তু সব জায়গায় ভালো হয়ে আসবে। আর যে হচ্ছে শুধুমাত্র বসকে খুশি করে 90 ডিগ্রি বলে বসেরটা ভালো আসবে, বাকি যারা বলবে তো তেলও আছে, কলিগরা সেম লেভেলের, তার মানে সে টিম প্লেয়ার না। রেট selectively, appraisal should be evaluated only in area which they have sufficient knowledge. There should be originality, close the individual being evaluated should be effective rated. Train appraisal, because poor appraisal can demoralize employee, increase legal liability. খুবই আপনি অ্যাপ্রাইজাল যদি বাজে হয়, ট্রেন অ্যাপ্রাইজাল, পুরো অ্যাপ্রাইজাল আসতেছে, এটা কিন্তু একটা বাজে, যে সবাইকে আপনি কাছে লিখে। আমি যদি মনে করি যে আমার মধ্যে গুণ আছে, মানে আমি কোয়ালিটি আমার মধ্যে আছে, আমি কিন্তু ওকে সু করতে পারি। বাইরে এটা খুবই সোজা, বাইরে কেন সোজা জানেন, বাইরে সু করতে গেলে আপনার লয়ার আপনার কাছে আসে, তখন দেখে যে আসলে আপনার মধ্যে আপনি যেটা বলছেন ওটা ভ্যালিড কিনা। যদি মনে করেন যে এটা ভ্যালিড, তাহলে ও আপনার কেসটা নেয়, কেসটা না আপনার কেসটা যদি উইন করেন, আপনি আপনার যে টাকাটা পাবেন 50-50 ভাগ হয়ে যায়, ওকে 50% দিয়ে আসবেন, আপনি 50% নিয়ে যাবেন। সো আপনার কোনো এখানে মানি ইনভলভমেন্ট নাই। আমাদের যেরকম উকিলদেরকে আগে টাকা দিয়ে পিছনে পিছনে ঘুরতে হয় বাইরের দেশে, এই জন্য দেখবেন ওরা কিছু হইলেই খালি সু করে। যদি মনে করেন ইফ দে থিঙ্ক দ্যাট আই এম রাইট, আপনি যদি রাইট মনে করেন, আপনি লয়ারের কাছে যাবেন, লয়ার আবার অ্যানালাইসিস করে যে আসলে ও রাইট বলছে কিনা। লয়ার তো ধরুন টাইম, সময় সবকিছু এখানে ইনভেস্ট করবে, এনার্জি, টাইম, এভরিথিং, তারপর তো কিছু একটা বেনিফিটসের জন্য এটাতে কাজ করবে, সেজন্য সেও কিন্তু সব কেস নেয় না। যখন মনে করে যে সেই কেসটা জিততে পারবে, তখনই সেই শুধু এই কেসটা নেয়, কারণ ওই সাইডে তো লয়ার থাকবে। আমার যদি ভ্যালিড রিজন নিয়ে আমি না দাঁড়াতে পারি, আমি তো কেস জিতবো না। ও জিতে গেলে তো আবার ওকে আপনাকে ওটা কম্পেনসেট করতে পারে, কর্পোরেটদের তো নিজেদেরও লয়ার থাকে। The purpose appraisal meeting, use behavior-based measure, combine absolute relative standard, provide ongoing feedback, have multiple rated, rate selectively, train appraisers. তারপর হচ্ছে কি সাকসেসটা পাওয়া যায়। For an effective performance appraisal meeting, prepare schedule meeting in advance. অবশ্যই এই মিটিংটা অ্যাডভান্সে শিডিউল করতে হবে যাতে সবাই উপস্থিত থাকবে। হঠাৎ করে all of a sudden meeting should not be happen. Create supportive aura about meeting, describe appraisal in purpose, involve employee in appraisal discussion, focus on behavior and not employee, cite specific examples, give positive and negative feedback, ensure employees utilize understood appraisal, generate development plan generate করে দিবেন। এই সব কিছু যখন হবে তখনই হচ্ছে কি মোর ইফেক্টিভ পারফরম্যান্স
ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমটা আমরা দাঁড় করাতে পারবো। চ্যালেঞ্জিং ইন ওভারসিজ এমপ্লয়িতে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। যখন আপনি অন্য দেশে কাজ করতে যান তখন ইউ হ্যাভ টু ফেস সাম চ্যালেঞ্জেস। কারণ আপনার দেশে যখন একটা অপারেট করা হচ্ছে যে অনেক পুরানো, আপনি কালচার বুঝেন, সব কিছু বুঝেন, কিন্তু ওই দেশে গিয়ে এগুলো কিন্তু আপনার একটা ব্যারিয়ার্স থাকে। ডিফারেন্ট কালচারাল পার্সপেক্টিভ এক্সপেকটেশন বিটুইন দ্য প্যাটার্ন অ্যান্ড লোকাল কান্ট্রি মে মেক এভুলেশন ডিফিকাল্ট বোঝার জন্য। এভুলেশন ফর্ম মে নট বি ট্রান্সলেট একুরেটলি। দেখা যাচ্ছে এভুলেশন ফর্মটা ট্রান্সলেট করতে গিয়ে কিন্তু অনেক গন্ডগোল হয়। অনেক সময় প্রত্যেকটা ভাষার কিছু দেখবেন যে অনুবাদ করতে গেলে কিন্তু কাঠখোট্টা লাগে, অনুবাদটা খুব অন্যরকম মিনিং দাঁড় করিয়ে দেয়। আপনার গুগল ট্রান্সলেটর এখন ইউজ করেন, এখন বুঝবেন বাংলা একটা যে ধরেন আমি আপনার প্রতি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলাম, হ্যাঁ, কিন্তু আমি কিন্তু আপনার প্রতি রাগ করিনি। ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আর রাগের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে, এটা বুঝেন। আই এম নট এংরি উইথ ইউ। এংরি আর ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বাংলা যদি সে তার প্রতি রাগ করেছে, রাগ না, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে আই হ্যাভ সাম এক্সপেকটেশন অন হিম অর হার because I care about him or I love him, that he cannot fulfill that expectation, that make me disappointed. রাগ হচ্ছে কেউ একটা রং জিনিস করছে, ভুল জিনিস করছে, which should not be done, তখন আমি এংরি হই। কিন্তু এগুলো কত ভাষাগত কতগুলো ডিফারেন্স আছে। যখন ট্রান্সলেট করতে যাই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল, যখন ওইভাবে করে নাই তখন কিন্তু এটা অন্য মিনিং দাঁড় করিয়ে দেয়। কোয়ালিটেটিভ মেজার মে বি মিসলিডিং। দেখা যাচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ মেজার মে বি মিসলিডিং, অনেক সময় মিসলিড করতেছে, নিউমেরিক্যালি সে ভালো করতেছে, আমি যেহেতু তার ইমপ্লিসিট বা তার মধ্যে যে ইনার যে কোয়ালিটিগুলো আছে, সফট কোয়ালিটিগুলো আছে, ওগুলোকে আমি ইগনোর করে যাচ্ছি। আমি তো কোয়ান্টিটি দেখতেছি, শুধু তার প্রোডাক্টিভিটি দেখতেছি, তার রেশিও মানে তার কত টাকা সে আমাকে রিটার্ন এনে দিচ্ছে ওগুলো দেখতেছি, তার সেলসে কত টাকা সে আনসার, ওই ফিগারগুলো দেখে আমি খুশি হয়ে যাচ্ছি। মেবি দ্যাট পারসন ইজ ভেরি মাচ অ্যারোগেন্ট, টিম ওয়ার্ক করতে পারে না, সে একা ভালো পারফরমেন্স, কিন্তু যদি টিম নিয়ে করতে ইচ্ছে বেশি অ্যাচিভ হইতে হতো না, অ্যাচিভমেন্টটা অর্গানাইজেশনে অনেক বেশি হতো। তাহলে অ্যাজ এ লিডার, ওয়েন এ লিডার ক্যান থিঙ্ক ইন্ডিভিজুয়ালিজম, সে থিঙ্ক অ্যাবাউট অনলি হিজ অর হার পারফরমেন্স, সেটা হচ্ছে নিজেরটাই খালি করতেছে। হ্যাঁ, তার নিউমেরিক্যাল ফিগার ভ্যালু ওইটা অনেক খুব ভালো, সে সেলস করতেছে খুব ভালো, এভরিথিং ইজ ওকে অ্যান্ড ফাইন, কিন্তু সে যদি গ্রুপে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে আরো কিন্তু বেশি পেত। এই টু বি। এখন আমাদের এই চ্যাপ্টার এখানে শেষ হলো। আজকে আপনাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা, এই যে ওনার কেন স্লাইডটা রেডি হয়নি, আর কে ছিল ওই যে আপনার সেকেন্ড জন, হ্যাঁ হ্যাঁ রনি, কালকে ক্লাস আছে আমার সাথে আপনার, না আমি আবার দিয়ে দিব, আপলোড দিবেন, আপনি আমার সামনেই করবেন। সিমরান কখন দিচ্ছেন? নাই মানে 9th ফেব্রুয়ারি। আপনি কখন দিচ্ছেন? 7 তারিখ। এই ও বুধবার আপনার সাথে দিবেন রনি। আচ্ছা এটা শেষ করেন, হ্যাঁ সবাই এখানে বসে দিবেন। রনি এটা ভাঙাইতেই হবে আমার, দিস ইজ চ্যালেঞ্জ ফর মি।